4 март масҷидҳоро бо қарори шӯрои уламо мукаррам пшик маҳкам карданд. 2 ҳафта баъд мезананд, тоза мекунанд, бо мекушояндшон. 2 ҳафта баъд ёки охирои март бад кушоданшон, бо дубора 17 апрелда бо бастаншон. ҳатто ман ёд дорам ки 22 март Раҳмонов се рӯз рафт дар Хуҷанд, вилояти Суғда, ҷашни Наврӯза гирифт. баъд ё ҷашни асал, картошка, нона гирифт дар вилояти Суғд. шумо бибинед чанд ҳазор нафар дар оҷа буд. дар оҷа вирус нагуфт. аями гапаш як моҳ нагузашта буд ки хонаи худоро бастанд барои амнияти саломатии миллатшон. дар байни чандин ҳазор нафар рафт консерт дод, рақс бозӣ кард. дар оҷа нагуфт ки хонаи худоро бастанд. бема бо нами гуфт ки тесае ки дигар кишварҳо чорабиниҳои муҳим мактабҳоро бастанд. мега худаш чорабиниҳои муҳимша набаст. интихоботи парлумонӣ гузашт, набасташа. нагуфт ки барои амнияти саломатии мардум. ҷашни Наврӯза гирифтанд, нагуфтанд ки барои амнияти саломатии мардум. ана масҷид мешавад, дар ҳол худо даёчон мезанад, саломатии миллат мардум даёчон мезанад. 17 апрел дубора бо бастаншон. масҷидҳоро то имрӯз кушода нестанд. масҷидҳои панҷвақта. аммо то имрӯз бозорҳо, мактабҳо ҷашнҳошона гирифтесанд. рақс бозие ки дар пешвози Раҳмонов мегиранд, чанд нафар иштирок мекунанд? дар масҷид чанд нафарай? дар пешвози Раҳмонов чанд нафарай? дидагӣ ҳастен, не? ай ҳавопаймош мехамбад, айда тараф биё, хуш омадӣ, биё, мо тара нигоҳ доштем. дар орзуи дидани то мо мурдагем. духтаро меган. як хеле занако ҳам ҳастанд меган. дар масҷид чанд нафарай? дар пешвозо сафарҳои Раҳмонов чанд нафарай? бениқоб. гӯё ки Раҳмонов худаш чи ай? ваксинаи вирусай. ягонаташ ниқоб надорад дар сафарҳои Раҳмонов. дар паҳлӯи Раҳмонов уна ҷеки ай ку вазири дохила, уна ниқоб надорад. дар паҳлӯшай. ниқоб ин чизи бисёр муҳим ай. қонун бировардан худчон, нами Раҳмонов, нами малъун имзо кард, қонун бировардан имзо кард 10 июлда ки бениқобӣ ҷарима мешавад. касе ки бениқоб ай 90 сомон то 60 сомон. шумо бибинед дар сафарҳои Раҳмонов бениқоб гӯё ки вуҷуд надорад коронавирус, ё ки хеле қонун барои бениқобӣ вуҷуд надорад. хоб нигоҳ кунед, як муовини Домло Абдурауф, муовини ами Саймукаррам муфтии Тоҷикистон 2011 буд ё 13 гуфта буд ки барои ҳар як шаҳр дар хутбаи ҷумъа шуд, дар хутбаи намози ҷумъа гуфт ки барои ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон имрӯз қарзай муҳим ай ки аввали кори мекунад 2 ракат намоз дар ҳаққи ҷаноби олӣ бихонад. як нафаре ки бигем 2013 ё 11 буд, дар ёдам нест солаш, ами байни 1-2 солда буд. дар масҷид. яъне ҳамун масҷидҳои мо шумо як ибодатхона нестанд, бигем ки даъватхона ба тарафи сафед кардани Раҳмонов. Убайдуллоев, нами Убайдуллоеви Ҳаромӣ 2017 вазифа рафт. 2016 дар масҷид чӣ гуфт? дар ёд дорем? гуфт ки тамоми масҷидҳоро ба камераҳо насб кунед, камера бичаспонед. ва ба ғайр аз ӯ гуфт ки и дар беруно мубориза бар зидди фарҳанги бегона мебаранд, ин кифоя нест. ай масҷидҳо шумо муллоҳо таъкид кунед, ки нафарҳои масҷид миянд барои хонаҳошона бигӯянд ки ай фарҳанги бегона даст бикашанд. яъне ҳамун фарҳанги бегона барои ҳамун сатру ҳиҷобай ку. ёд дошта бошем, дар масҷид яке аз намояндаи кумитаи дин, танзим, анъана ва ҷашн маросимҳо ба номи Холбозор Шариф ё Холдон Шариф буд. чӣ хел ҳақорат карда? дар масҷид чӣ хел ҳақорат карда? ай вирус да ӯ бадтар ай, ҳеч нагуфтам. на ай вазифа гирифтанаш,
نه جزاش دادن. اینا میگن تحقیر بدین، کینه و عداوت دشمنی بدین. و همون سرقانونشون یک چی دارن که یک سطر یا یک پونکت دارن که بعضی همین نفرای هستن که در داخل ترمه و زندانان انمی استاتیا خطی میبرن میشنوننشون که کینه و عداوت دشمنی بدین. اینا ای خالبازار نبودن بشنونن. اونا مصف رحیم مصف اونا مرد رفت ولی عذابی سخت هم میکشه انشالله. چی گفته بود؟ گفت ای مسجد رفتن هیچی فایده نمیگیرن. شما ببینین یورا چند سال پیش گفته بودن او چنین ویروس نبود، یعنی دشمنی ایها سالهای پیش سرشتگی بود. 2011 قانون برآمد بود که قانون والدین در تعلیم و تربیه فرزندان. در همین قانون دوامش بود که تا 18 ساله رفتن به مسجد منع. و توی معرکه‌ای که در درون مسجد کردن رقص بازی کردن اوش یک طرف. اینای عنایت زاده اینای 12 سال زندانش کردن. اینای خچان در اسفاره چی گفته بود؟ گفت بسیاری جوانان میرن گفت در مسجد فکراشون علیش میکنن با تروریسم و با افراطگرایی میگن مبادلشون میکنن. این همی عنایت زاده گفته بود. اونا رئیس نایه فیض آباد چی گفته بود؟ ای نماز جمعه من کبده مردم ای نماز جمعه. این ای احمق زاده چی گفته بود؟ رئیس ولایت سوخت گفت که اگر هر مسجدی که 5 وقته 50 متر بینشون فاصله باشه یک تشه بگیرین بینای تیبی کنین. گفت ما کمک میکنیم شما دا. دایا دارین یا چیکار کرده بودن؟ چی ها گفته بودن؟ اونا طرف کلوب دا یک مسجد با تالار سقابازی علیش کردن، عوض کردن، تبدیل کردن. تالار سقابازی بیلیارد مسجد. چندین تای دیگه شد یا باغچه کودکا کردن یا که یگان زنکی که خانه نداره فرزند زیاد داره گرفتن به او دادنش. مسجد با میگن که مردم بینو کاگی ولی مسجدی کلانترین بینو دارن توزی را سوز نشید 12 سال شد 12 سال یا قریب 12 سال میشه 2008 یا نه تعریف میگن که با 100 میلیون دلار 70 میلیون دلارش گویا قطر باشه 30 میلیون دلارش تاجیکستان که تاجیکستان 1 میلیون دلار نمیته یا حتی 100 دلار نمیته. هیچ باور ندارم که تاجیکستان برای ساختن مسجد سوم بده. مسجد را میبنده، مسجد را محکم میکنه، بای میخسته مسجد میساخته و ما را. یا اون مسجد 5 وقته را 4,500 مسجد بسته میدونی نه؟ یا 2,500 4,500 مسجد داشتیم 2,500 شد 2,500 مسجد بستگی 2,500 5 وقته را جمع خونی جا دیاد ندارم که بسته باشه. الحال حاضر همشه بستگی هم با میگم که برای چی میگن؟ بیماری کرونا ویروس. حاضر هم شده نیستن مسجد ها. اما جشن هاشون معرکه هاشون سفرهای رحمانوف ده نه کرونا ویروس نه هیچ. و مردم هم اگر چی خیلی بسیاری دیگر میفهمین که بله برای کرونا ویروس مسجد بستن اشکال نداره یا که بگیم اجازت های، اما در مقابلی باید ما بگیم که تمامی چراهایی که مردم سرجم میکنه یعنی که با بیماری گرفتار میکنه اونم باید بندن و در اینجا باید کرانتین میکردن. تاجیکستان ببینه در یک هفته یا یک نفر یا 2 نفر میگن که ای کرونا ویروس مرد تمام دیگه گویا هیچ که نمیبره هیچ که بیمار نمیشه. حالا که شما میدونین شنویده است این خبرها رو میبینین که در همین شب روز در آسیا چند نفر میبره در یک شبانه روز. در ایران چند نفر میبره ببینین ایرانی که به ما شما نزدیکه 350 نفر در یک شب میبره. در ترکیه چی؟ تا 200 نفر مرده سه شبش در دیگه دولت آمریکا ده. چخیل در تاجیکستان گویا یگان نفر نمیمرده. حالا اینکه میدونین بیمارخانه و او شرایطی که و دارن آدمی ساز دو بیمارخانه میبره ساز ایکو میره میبینه علاقه دیگه تلخش میکفه یا که بعضیش هم دکترها چون هم تجربه ندارن میکشن دیده اینا بعد خطای راه میتن میبره بیمار.
خلاصه سخن ما درباره مسجدهای خانه خدا همه وقت باید که خانه خدا باشه. همه وقت باید خانه خدا باشه. در اونجا یگان چیز بینو کردن درست نیست. یگان چیز، نه داروخانه، نه بیمارخانه، نه ملیساخانه، نه طربخانه، نه قهوه خانه، نه باغچه کودکان، نه خانه کمپی رو پیران سالن، اونجا درست نیست. هر قطعه که برای خدا وقف میشه تا قیامت او باید خانه خدا باشه. و این مسجد رو شما میسازین، باید شما نمونین که او را به یگان نفر بتن یا که به یگان کارخانه و به یگان چیزی تبدیل بتن، یا ای ترسی ما و شما، ای بیچاره‌ای ضعیفی ما و شما استفاده میبرن. این حالتی اومد که رحمانوف بسیار خرسان کرده، مسجد مخیم میکنه میگه ویروس های. این بسیار برای رحمانوف قلعه اومد، شانس زور اومد. خودش هم خیلی بهانه میگفت که یگان حالتی شود که مسجد بسته شود. همون سوره بقره است که آیت 114 که استعیذ بالله میگه که و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها. خداوند میگه که بزرگترین کیست؟ بزرگترین ظالم از نفری که مسجدها را محکم میکنه در حالی که در اونجا یاد خدا میشه و در خراب کردن، چپا کردنش کوشش میکنه. یاد دارین که در ناحیه یوانی یک جماعتش به نام دهنه مسجد خراب کرده بودن، چپا کرده بودن. در قرغان تپه مرکز خطلانده یک مسجد از سال 2013 بود یا 14 چپا کردن که در اونجا تا 300 نفر نماز میخوند. چپاش کردن برای چی؟ یک کودکی 10 ساله یا 12 ساله مسجد رفته که اونجا ممکن نیست. گفتیم که قانون 2011 برآمد تا 18 ساله رو باید مسجد نروند. محکم کردن مسجد. امام خطیبش در مسکو در مهاجرته. شما ببینید کشوری که دعوای اسلامی میکنه، ایامو رحمانوف تو نو رحمانوفکو همش چون مسلمان میتروشن، اما بیشتر زیادتر قوهشون، فکرشون، وقتشون در مبارزه علیه اسلام میبرن. مبارزه علیه اسلام. دیگه دشمنان را چی بگوی چی نگوی کمه، اما مردم شما کوشش کنین. اولا هر یک نفر باید خودش احتیاط کنه که به هر بیماری، به هر کاری بد دست نزنه. دوم هم در مسئله مسجد ها هر یک تایما شما وظیفه داریم، حق داریم که هر وقتی که بیماری بین بروه خودمون بریم در مسجد را باز کنیم، خودمون نماز بخونیم. نه اینکه انتظار بشیم، منتظر بشیم که کی شورای علما میگه که شما برین در مسجد نماز بخونین، بعد او مسجد درشون بکشویم، بعد ما بریم نماز بخونیم. برای همین مسجد ها را همه وقت ما باید احترامشون به جا بیاریم. مسجد خونه هیچ کشیده نمیتونه، مسجد هیچ که حق نداره بستنش ده و ما باید اجازت ندیم. ما و شما مسلمانیم، باید هم خیلی مسلمانی ایراستی، مسلمانی واقعی بمونیم. ما میگیم که منتظری ملاها، شورای علما، حکومت نباشیم که یا میکشوین یا که میگن که برین نماز بخونین یا که شما در کجا نماز بخونین، خیلی نماز بخونین، بعد ما سر کنیم. نماز همه وقت باید بخونیم، همه وقت بخونیم. بله نماز در خانه هم درسته، در بیرون هم، در کارخانه هم، در بیمارخانه هم نماز درسته، اما مسجد مخصوصه، مخصوص جایی که نماز باید اونجا بخونید، زیرا خانه خداه. حکمش با میگن که بالاتر ای بیمارخانه، ای بازارها، ای کارخانه ها بالاتره. در نزد خداوند گفتم پیامبر میگه بهترین مکانه. برای همون سخن ما در اینجا به آخر میرسه. مسجد ها را باید ما و شما احترام بکنیم و کوشش کنیم که این چورابینی هایی که میگذرونه رحمانوف کو مردم از سرجم میکنه، این هم یا را از بین ببریم، زیرا که بیماری زیاد شده است. در تاجیکستان هم هست، و دروغ میگن ما را، به خبرای و به گفته و باید باور نکنیم.
هر وقتی که شما همی باید مردم ما و شما یک گپ نیست، اگر نه بگه که هر وقتی که بازارها را بستی، جشناتون منع کردی، انا وقت تا حق داری که مسجد ببندی. تنها مسجد برای حفظ سلامتی مردم بده. بازارها را که بعضیش دستش نمیشود، در بازار در کارخانه دستش در روز یک بار میشود نمیشود، یا که مکتب دا در مسجد میره باید نماز، اگر نماز خوان باشی باید دست بشوی، رو بشوی، پا بشوی، بعد مسجد بدروی. خب در اینجا سخن به آخر میرسونم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهبان. ان شاء الله با در تماسیم.